सो प्लस टू क्लास मैं थोड़ा जिहा तुहाडे लई समराइज़ करन लगी हाँ। ठीक है, इस वीडियो दे विच सो फेट ऑफ पोलन ग्रेन बच्चे असीं पढ़ लिया सी है ना, जिस विच देखा कि किस तरीके दे नाल पोलन ग्रेन कदों कदों जर्मीनेट करते हैं कदों नहीं करते हैं। ओके ठीक है, डिवेलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट जिहदे विच मैं तुहानूं ऑनलाइन क्लास दे विच पढ़ाया प्री पोलीनेशन डिवेलपमेंट पोलीनेशन तो पहला पोलन ग्रेन्स जदों है उन्होंने की चेंजिज आ रही ने जदों वो माइक्रोसोपरेंजियम के अंदर ने। ओके पोलन सैक के अंदर है तो उदों वो किस तरीके दे नाल उन्हां दा न्यूक्लीयस उन्हां दा ठीक है। सो न्यूक्लीयस किस तरीके दे नाल डिवाइड कर गया, तुहाडे कोल वैजीटेटिव सैल जनरेटिव सैल बन गया। ठीक है, वैजीटेटिव सैल जिहड़ा सीगा वो इस तरीके दे नाल ही पोलन ट्यूब च रहा। पोलन ट्यूब जिहड़ी सीगी एग्जाइन टुट गई, इंटाइन बाहर आ गई पोलन ट्यूब की फॉर्म दे विच। तो जो जनरेटिव सैल सीगा ठीक है जी, वैजीटेटिव सैल इस तरह ही रहा, जिहड़ा जनरेटिव सैल सीगा उहदे तो दो मेल गैमीट बन गए। ओके फिर पोस्ट पोलीनेशन डिवेलपमेंट हुई। ठीक है जी, पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के उत्ते पहुँच चुके हैं, पोलन ट्यूब बाहर आ चुकी है। ठीक है जी, पोलन ग्रेन्स जर्मीनेट कर चुके हैं। ठीक है, सो इन्होंने मेल गमीट्स लैके पोलन ट्यूब ने ओवरी तक पहुँच जाना है। वो मैं तुहानूं अज सारा ही पढ़ाया है ना। सो फीमेल पार्ट द कार्पल मैगास्पोरोफिल, क्योंकि मैं तुहानूं की कहा कि ये कार्पल की है मोडिफाइड लीफ ही है ना। ठीक है, जिहदे के मार्जिनस के उत्ते की लगे होंदे है अव्यूल्स लगे होंदे है ना, कोई इन्नी टेंशन वाली गल नहीं हैगी। ओके ठीक है, सो कार्पल्स जिहड़ा हैगा मोडिफाइड लीफ है। ठीक है, जिहदे के मार्जिनस जिहड़े है उपर नूं फोल्ड होए होंदे। जो बच्चे लीफ जिहड़ा हैगा उहदे आ दो मार्जिनस है ना, दोनों मार्जिनस इस तरीके नाल फोल्ड इधरों इस तरीके नाल फोल्ड इधरों मिड रिब दे उत्ते फोल्ड हो जाणगे है ना, मिड रिब के उत्ते। ठीक है, सो वो पार्ट जिहड़ा हैगा असीं उहनूं कहांगे वैंट्रल स्यूचर। ठीक है, तो जिहड़ी मिड रिब वाली साइड है जिधर तुहानूं देखो पहली गल तो तुहानूं लीफ का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना। लीफ जिहड़ी हुंदी उहदी डंडी नूं +1 च भी पढ़ाया होया, उहनूं पीटीओल कहंदे आ है ना। उन्होंने की कहते हैं पीटीओल कहते हैं, लीफ की डंडी नूं रेकिस कहते हैं। तो बच्चे पत्ते के सेंटर के विच जिहड़ी मोटी जी एक कह लो कि सेंटर के विच एक मोटी जी डंडी है ना, उन्होंने की कहते हैं मिड। ठीक है, सो उन्होंने असीं कह देंगे हैं मिड रिब। ओके ठीक है, सो पत्ते का जिहड़ा मिड रिब वाला पोर्शन है, तुसीं कभी भी लीफ नूं देखियो उपरों दी तुसीं देखोगे ना तो बच्चे मिड रिब बड़ी मुलायम नज़र आएगी तुहानूं, पर बड़ा मुलायम पत्ता होएगा। पर जदों तुसीं पत्ते नूं पुट्ठा कर दोगे ना ठीक है, तो जिहड़ी मिड रिब हैगी है ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਾਰਪਲ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨਸ ਜਿੱਥੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਵੈਂਟਰਲ ਸਿਊਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਂਟਰਲ ਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡ ਰਿਬ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੋਰਸਲ ਸਿਊਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਦਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਲੈਂਦਾ ਥਰੂ ਪਲੈਸੈਂਟਾ। ओके सो एक कार्पल के 3 पार्ट पता ही सारे बच्चों को। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी उपरों की शुरू हो जाइए तो स्टिग्मा जिहदे उत्ते कि पोलन ग्रेन्स आके बैठ जाते हैं। ठीक है, लंबा जिहा स्टाइल उहदे विचों दी हुंदे होए थल्ले नूं आ जाते हैं तो ओवरी तक पहुँच जाते हैं। तुहानूं पता ही सारा कुछ जो भी होना ओवरी के अंदर होना। ओके ठीक है, सो बच्चे अव्यूल आ गया फिर है ना। ठीक है, सो ओवरी के अंदर की प्रेजेंट होंगे ने बहुत सारे अव्यूल्स। मैं तुहानूं ऑनलाइन क्लास के भी दसिया ठीक है कि कुछ प्लांट्स है जिन्हों के ओवरी च एक ही अव्यूल होंदा है ना। कुछ प्लांट्स है ने ठीक है जिन्हों के जिवें पोपी प्लांट है वो अंदर 1000 अव्यूल्स जिहड़े हैगे आ वो प्रेजेंट होंगे ओवरी के अंदर। कईयां दे विच मिलियन 1 मिलियन तक अव्यूल हो सकते हैं ओवरी के अंदर। ओके सो इस तरीके दे नाल अव्यूल का स्ट्रक्चर आ गया। बहुत बारी डिटेल दे विच पढ़िया होया, पर जिहड़े बच्चे न्यू आए हैं उन्होंने नहीं मैनूं लगदा कि ये क्योंकि +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ रिलेटेड टॉपिक ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। कोई गल नहीं, वो बच्चे एक बार देख लैन। ठीक है, फ्लावर की ओवरी के अंदर अव्यूल, ओवरी ने कल नूं पक के ठीक है जी राइपनड होकर फ्रूट बन जाना। वो अंदर जोड़े अव्यूल है उन्होंने सीड बन जाना। ओके ठीक है, तो एंब्रीओ सैक एक ही प्रेजेंट हैगा एंब्रीओ सैक। ठीक है जी, सो इत्थे आ 3 सैल हैगे आ जिहड़े एग अपरेटस कहंदे आ इहनूं, इहदे अंदर एग प्रेजेंट है। ठीक है, जिन्ने कि कल नूं फ्यूज़ होना मेल गमीट दिखाई पिछे पोलन ट्यूब, उहदे अंदर 2 मेल गमीट वो एग नाल फ्यूज़ करनगे, जाइगोट बनेगा। सो जिस सीड अव्यूल ने सीड बन जाना ना, जिस सीड के अंदर बच्चे एंब्रीओ जींदा होएगा उही सीड जर्मीनेट करेगा। तो बच्चे मैं किहड़े मेन पार्ट जिहड़े हैगे तुहानूं अव्यूल दे पढ़ाए हैं। इंटैगूमेंटेड मैगासोपोरेंजियम है
ਅਵਿਊਲ ਹੈ ਨਾ, 2 ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆ ਆਊਟਰ ਆ ਇਨਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਅਵਿਊਲ ਦੀ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਊਨੀਕੂਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਡੰਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਹਾਈਲਮ ਫਿਊਨੀਕੂਲਸ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੋਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਵਿਊਲ ਦੀ ਡੰਡੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਹਾਈਲਮ ਜਿੱਥੇ ਅਵਿਊਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਡੰਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਈਲਮ। ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਚੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਊਨੀਕੂਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਵਿਊਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਫੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਵਿਊਲ ਦੇ 2 ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈਲੇਜਾ। ਓਕੇ, ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਆ ਆਊਟਰ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ, ਆ ਇਨਰ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ। ਓਕੇ, ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਂਬਰੀਓ ਸੈਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਨਿਊਸੈਲਸ। ਆ ਡਾਟਰ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਕੀ ਪੜਾਇਆ, ਨਿਊਸੈਲਸ ਪੜਾਇਆ। ਐਂਬਰੀਓ ਸੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ 3 ਐਂਟੀਪੋਡਲ ਸੈਲਸ, 2 ਪੋਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਤੇ 3 ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਗ ਅਪਰੇਟਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟੀਪੋਡਲ ਸੈਲਸ 3 ਐਂਟੀਪੋਡਲ ਹੈ, 2 ਪੋਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆ 3 ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗ ਅਪਰੇਟਸ 'ਚ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗ, 2 ਹੈ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਨਰਜਿਡਸ। ਓਕੇ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਅਵਿਊਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਐਂਬਰੀਓ ਸੈਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਕ ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਸ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਕ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਮੇਲ ਗਮੀਟ ਲੈ ਕੇ ਓਵਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਐਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਗਮੀਟ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸੀਡ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਐਂਬਰੀਓ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਅਵਿਊਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਚੈਲੇਜਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ ਤੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਟਾਈਪਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 6 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਵਿਊਲ ਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇਮ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਵਿਊਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਨਾਟ੍ਰੋਪਸ, ਸੋਰੀ ਇਹ ਔਰਥੋਟ੍ਰੋਪਸ ਹੈ। ਔਰਥੋਟ੍ਰੋਪਸ, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कैंपिलोट्रोपस, ठीक है, एम्फीट्रोपस, ओके, और सर्सिनोट्रोपस। समझ गए जी। सो 6 तरह के अव्यूल हैगे आ, ठीक है। कोई ज़्यादा फर्क, थोड़ा ही फर्क हैगा। आ साफ पता आ रहा ऑर्थोट्रोपस अव्यूल। देखो माइक्रोपाइल, चैलेजल एंड ते ਫਿਊਨੀਕੂਲਸ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਬਰੀਓ ਸੈਕ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਐਨਾਟ੍ਰੋਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਨਾਟ੍ਰੋਪਸ ਇਨਵਰਟਡ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਝੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਊਨੀਕੂਲਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਐਂਬਰੀਓ ਸੈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੈਮੀ ਮੀਨਸ ਹਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਧ 'ਚ ਹੈ, ਫਿਊਨੀਕੂਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਬਰੀਓ ਸੈਕ ਚਾਹੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਸਟਰੇਟ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਟਰੇਟ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਵਿਊਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਨੀਕੂਲਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਵਿਊਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚੌਥੀ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਕੈਂਪੀਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਅਵਿਊਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਵਿਊਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਰਵਡ ਬੋਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਂਬਰੀਓ ਸੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰੇਟ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਲੰਮਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਐਂਬਰੀਓ ਸੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੈਂਪੀਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਊਨੀਕੂਲਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਅਵਿਊਲ ਕਰਵਡ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਵਿਊਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੈਂਪੀਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਟਰਡ, ਸਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਵਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਫੀਟ੍ਰੋਪਸ ਅਵਿਊਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਵਿਊਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਕਰਵੇਚਰ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬਰੀਓ ਸੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰਸ ਸ਼ੂ ਸ਼ੇਪ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਡ ਹੈਗਾ। ਫਿਊਨੀਕੂਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਅਵਿਊਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈਲੇਜਾ, ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲ ਅਤੇ ਹਾਈਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਕੈਪਸਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਵਿਊਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਰਸੀਨੋਟ੍ਰੋਪਸ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਨੀਕੂਲਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵਿਊਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ,
ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਿਊਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਨਸਰਕਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਿਊਲ ਵੀ ਔਰਥੋਟ੍ਰੋਪਸ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਊਨੀਕੂਲਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਫਿਊਨੀਕੂਲਸ ਨੇ ਅਵਿਊਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਗਾਸਪੋਰੋਜੈਨੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟੋਫਾਈਟ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਫ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਸ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਦਾ ਸਟੇਮਨ, ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲ, ਐਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਲਨ ਸੈਕ, ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੈਂਜੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਰੋ, ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦਾ ਕਾਰਪਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਦਰ ਨੇਮ, ਐਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ ਕਾਰਪਲ 'ਚ ਕੌਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਦਰ ਨੇਮ ਐਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਅਵਿਊਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਿਊਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਵਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਸੈਲਸ, ਹਾਂ ਨਿਊਸੈਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਿਊਸੈਲਸ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਐਂਬਰੀਓ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਸੈਲਸ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈੱਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਗਾਸਪੋਰੋਜੈਨੇਸਿਸ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਨਿਊਸੈਲਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਨਿਊਸੈਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਅਵਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਿਊਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਸੈਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਗੋਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਿਊਸੈਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਸੈਲਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈੱਲਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਵਾਲਾ ਨਿਊਸੈਲਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਵਾਲਾ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਕੀਸਪੋਰੀਅਮ, ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲਰ ਐਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਸੈਲਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਰਕੀਸਪੋਰੀਅਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਰਕੀਸਪੋਰੀਅਮ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਸੈੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਸੈਲਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੈਰੈਂਟਲ ਸੈੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੈਰੈਂਟਲ ਸੈੱਲ, ਪੈਰੀਈਟਲ ਸੈੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਸੈੱਲ। ਕੀ ਔਖਾ, ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਂਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੈਂਜੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੈੱਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਕੀਸਪੋਰੀਅਲ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀਈਟਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਟਿਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਊਸੈਲਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰੀਈਟਲ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਇਡ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਦਰ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈੱਲ, ਇਹ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਟੈਟਰਾਡ। ਇੱਕ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਤੋਂ 4 ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, 4 ਹੈਪਲੋਇਡ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਿਓਸਿਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਓਸਿਸ 1 ਤੇ ਮਿਓਸਿਸ 2। ਮਿਓਸਿਸ 2 ਫੇਜ਼ਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸੈੱਲਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਣੇ, 1 ਤੋਂ 2 ਤੇ 2 ਤੋਂ ਫਿਰ 4। ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਬਣਾਏਗਾ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟੋਫਾਈਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਲਾਵਰ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਲ ਗਮੀਟੋਫਾਈਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਿਦ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ
ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟੋਫਾਈਟ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ 4 ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਾਂ ਕਰ ਗਏ ਡੀਜਨਰੇਟ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਤੋਂ ਆਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਵਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਅਵਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਸਪੋਰਿਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟੋਫਾਈਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟੋਫਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੋਨੋਸਪੋਰਿਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਂਬਰੀਓਸੈਕ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਾ ਅਵਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੀ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਐਂਬਰੀਓਸੈਕ। ਸਮਝ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਵਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਨਿਊਸੈਲਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਵਿਊਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ। ਓਕੇ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਪੋਲੀਗੋਨਮ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਨੋਸਪੋਰਿਕ ਟਾਈਪ ਆਫ, ਪੋਲੀਗੋਨਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਿਸ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟੋਫਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪੋਲੀਗੋਨਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟੋਫਾਈਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ 3 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟੋਫਾਈਟ ਬਣਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੋਸਪੋਰਿਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਗਾਸਪੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੈਲੇਜਲ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਅਵਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਚੈਲੇਜਲ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਵਿਊਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅਵਿਊਲ ਦਾ ਚੈਲੇਜਲ ਐਂਡ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ। ਇਸ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ, 3 ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ 8 ਨਿਊਕਲੀਏਟ ਐਂਬਰੀਓਸੈਕ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਉਹ 8 ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਚਲਿਏ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਚੇ 2 ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣੇ। ਆ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਮਿਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲਰ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚੈਲੇਜਲ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ 2 ਬਣੇ, ਦੋਨੋਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, 2 ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ 2 ਚੈਲੇਜਲ ਨਿਊਕਲੀਆਈ, ਚੈਲੇਜਲ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 2, ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲਰ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 2। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ, 2 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, 4 ਇਸ ਐਂਡ ਤੇ, 4 ਹੀ ਇਸ ਐਂਡ ਤੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਬਣ ਗਏ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲਰ ਐਂਡ ਤੇ 4 ਬਣ ਗਏ ਚੈਲੇਜਲ ਐਂਡ ਤੇ। ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਨਿਊਕਲੀਆਈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, 4 ਇੱਥੇ ਸੀ, 4 ਇੱਥੇ ਸੀ, 4 ਤੇ 4 8 ਹੈ ਨਾ। 8 ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 2 ਆ ਗਏ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਤੇ 8 'ਚੋਂ 2 ਨਿਕਾਲੇ, 8 - 2 = 6। ਓਕੇ, ਉਹ 6 ਸੈੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗ ਆਪਰੇਟਸ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਟੀਪੋਡਲ ਸੈਲਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਬਰੀਓਸੈਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਗ ਆਪਰੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਐਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2 ਸਿਨਰਜਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਐਂਟੀਪੋਡਲ ਸੈਲਸ ਹੈ, 3 ਐਂਟੀਪੋਡਲ ਸੈਲਸ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੀ ਆ ਗਏ, ਪੋਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਗ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਗਮੀਟ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿਨਰਜਿਡਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਗ ਦਾ ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟੀਪੋਡਲ ਸੈਲਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਲਿਖੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰਾਈਟ ਦਾ ਫੇਟਸ ਆਫ ਐਂਟੀਪੋਡਲ ਸੈਲਸ ਆਫਟਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਐਂਟੀਪੋਡਲ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟੋਫਾਈਟ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਸੈਲਸ ਆ ਗਏ। ਉੱਦਾਂ ਟੋਟਲ 8 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, A 7 ਨਿਊਕਲੀਏਟ 8 ਸੈਲਡ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ 8 ਸੈੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ 7 ਕਿਉਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਡਿਵਾਈਡ ਰੀਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਆਪਰੇਟਸ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗ ਹੈ, 2 ਸਿਨਰਜਿਡਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਚੈਲੇਜਲ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਟੀਪੋਡਲ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਪੋਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 2 ਪੋਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੈ, 2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੋਨੋਸਪੋਰਿਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਂਬਰੀਓਸੈਕ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਂਬਰੀਓਸੈਕ ਹੈਗਾ, ਮੋਨੋਸਪੋਰਿਕ ਟਾਈਪ ਪੋਲੀਗੋਨਮ ਟਾਈਪ ਐਂਬਰੀਓਸੈਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੋਨੋਸਪੋਰਿਕ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਪੋਲੀਗੋਨਮ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਂਬਰੀਓਸੈਕ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ।